یہ تمام عاشقان رسول کا عشق ہے، ان کی محبت ہے، ان کا جنون ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کی عقیدت ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے اور ہیں اس کہ کس جلوس کے روئے رواں جو ہے وہ یہاں پہ دعا خیر فرما رہے ہیں تاکہ جلوس جو ہے وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو اور اس وقت۔ اس جلوس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہے وہ یہاں کے محلے دار جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ویسے السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، میں ہوں نظر شاہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے 12 ربیع الاول کا دن اور میں موجود ہوں اس وقت 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس میں، جو کہ اس وقت میرے گھر کے پاس ہی جامع مسجد ہے جہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ تو میں اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس جلوس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہے وہ یہاں کے محلے دار جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ویسے تو اس طرح کے جو بھی جلوس برآمد ہوتے ہیں اس کی سیکیورٹی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ سنبھالتی ہے، اور یہاں پہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہے، لیکن یہاں کے علاقہ مکین جو ہے وہ یہاں اس جلوس کی سیکیورٹی کے جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جلوس کی سیکیورٹی کو خود زیادہ سے بہتر اور منظم طریقے سے سنبھال سکے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ جلوس کو شرکا کو جو ہے وہ ایک لائن اپ کیا جا رہا ہے تاکہ جلوس کو منظم طریقے سے چلایا جا سکے، تاکہ کسی بھی قسم کی جلوس میں جو ہے بدنظمی نہ ہو۔ اب جو ہے جلوس مکمل طور پر لائن اپ ہو چکا ہے، اور جو ہے اس وقت پیر صاحب جو ہے پیر عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب جو ہے وہ اس جلوس کے روئے رواں جو ہے وہ یہاں پہ دعا خیر فرما رہے ہیں تاکہ جلوس جو ہے وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو۔ اس وقت دعا مکمل ہو چکی ہے اور پیر صاحب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ جلوس کا آغاز کر دیا ہے، اور پیر صاحب کی زیر نگرانی جو ہے، زیر سایہ جو ہے وہ یہ جلوس جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر عظمت علی ہمدانی شاہ صاحب کا جو شمار جو ہے وقت حاضر کے جیت علماء کرام میں ہوتا ہے، اور آپ کی زیر نگرانی جو ہے یہ جلوس ہر سال جو ہے 12 ربیع الاول کا جلوس یہاں سے نکالا جاتا ہے، جو یہاں کا مرکزی جلوس کا کہلایا جاتا ہے۔ ڈیفنس کلفٹن کے علاقے سے بہت ہی بڑا جلوس جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلوس میں کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ عاشقان رسول کی شامل ہے، اور کتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے عاشقان رسول کا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، کتنا پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس جلوس کو چلایا جا رہا ہے، اور عاشقان رسول نے جو ہے وہ خود اس جلوس کی سیکیورٹی کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور اس جلوس کا جو ہے وہ آپ کو ایک اوپر سے ویو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے سر ہی سر آپ کو نظر آ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جلوس میں شرکا کی شامل ہے، اور کتنے منظم طریقے سے اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس جلوس کو چلایا جا رہا ہے۔ بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس جلوس کے انتظامات کو سنبھالا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پیر صاحب کے دونوں صاحبزادے فاروق شاہ ہمدانی اور اظہر شاہ ہمدانی کو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی زیر سرپرستی جو ہے اس جلوس کے انتظامات کو سنبھالا جاتا ہے، کیونکہ پیر صاحب کی زیر نگرانی آپ کے دونوں صاحبزادے جو ہیں اس جلوس کے انتظامات کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست اور منظم طریقے سے جو ہے وہ جلوس کو چلایا جا رہا ہے، اور سب سے اس کے بعد جو ہے جو سب سے اہم کریڈٹ جو ہے وہ یہاں کے علاقہ مکینوں کو جاتا ہے کہ جو اس جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ تمام عاشقان رسول کا عشق ہے، ان کی محبت ہے، ان کا جنون ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کی عقیدت ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں کہ کس عقیدت کے ساتھ وہ اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں، نہ صرف خود شامل ہوتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس جلوس میں تیار کر کے ساتھ لے کر آتے ہیں، جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب جو ہے جلوس اپنے راستے پہ رواں دواں ہے، اور سامنے جو ہے ایک اور چھوٹی سی جلوس کی ٹکڑی جو ہے وہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ جلوس کا جو ہے وہ روٹ بہت بڑا ہے۔ یہ جلوس مین خیابان جامی جو ہے پنجاب کالونی مین خیابان جامی سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ پھر گزری، اس کے بعد اپر گزری، اور اس کے بعد پھر یہ پی این ٹی کالونی، اور پھر یہ دہلی کالونی، اور پھر پنجاب کالونی سے ہوتا ہوا واپس خیابان جامی کے اوپر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہ جلوس مین گزری روڈ پہ واقع ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک چھوٹے جلوس کی ٹکڑی جو ہے وہ اس میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے جلوس کے شرکا کا کس طریقے سے پرتباک استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً جو ہے یہ جلوس جیسے جیسے اپنے راستے کی طرف رواں دواں رہے گا، اور آگے چل کے اس میں جو ہے مزید چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جلوس کے ٹکڑے اس میں شامل ہوتے رہیں گے، اور یہ جلوس جو ہے ایک بہت بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تو ہے یہ اس وقت، اور یہ مزید سمندر سے جو ہے وہ طوفان کی شکل اختیار کر جائے گا، کیونکہ اس میں عاشقان رسول کی تعداد جو ہے وہ آگے مزید سے مزید ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رستے میں جو ہے وہ لوگ کس طریقے سے جلوس کے شرکا کا استقبال کر رہے ہیں، جلوس کے منتظمین کا استقبال کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے لوگ بڑے پرجوش اور والیانہ انداز میں جلوس کے شرکا کا استقبال کر رہے ہیں، اور جلوس جو ہے وہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونج رہا ہے اس وقت اس جلوس میں جو ہے۔ کیونکہ ہم جو وائس اوور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات جو ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے نعتیں چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یوٹیوب جو ہے وہ کاپی رائٹ اسٹرائک دیتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس جلوس کو صرف آپ کو دکھا رہے ہیں، اور
जुलूस का मरकज़ी रूट आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो है जुलूस जो है वो एक पॉइंट पे रुका है, क्योंकि इसमें मज़ीद एक छोटा जुलूस की टुकड़ी जो है वह जुलूस में शामिल होने जा रही है। और देखें किस तरीके से जुलूस के मुंतज़मीन का, जुलूस के शुरका का पुरतबाक इस्तकबाल किया जा रहा है, किस तरीके से उनको खुश जोई के साथ, खुश दिली के साथ जो है उनको हार पहना के उनको वेलकम किया जा रहा है। और ये देखें किस तरीके से आशिकान रसूल को जो है वो वेलकम किया जा रहा है। और अब जो है ये जुलूस मज़ीद अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवां हो चुका है। और आगे जो है ये मज़ीद आगे चल के इसमें इस तरह से मज़ीद छोटे छोटे जो है वो जुलूस के टुकड़े जो है वो इसमें शामिल होते रहेंगे, और ये जुलूस जो है और बहुत मज़ीद बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो अभी जो है हम आपको इस वक्त जुलूस के जो है वो मनाज़िर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से है वो जुलूस का जो है वो रवां दवां रखा हुआ है। और आप देखें जुलूस के शुरका की कितनी बड़ी तादाद जो है वो इस जुलूस में मौजूद है। और शुरका का जो इश्क है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अक़ीदत है, जो मोहब्बत है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें शुरका की तादाद जो है वो आपको बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की कितनी बड़ी तादाद जो है वह इस जुलूस में शामिल है। अच्छा, जगह जगह पे जो है वो जुलूस के शुरका के लिए सबील का एहतमाम किया गया है, शरबत का एहतमाम किया गया है, क्योंकि ये जुलूस के शुरका जो है बड़ा लंबा सफ़र तय करके जो है वो आते हैं, पैदल चलते हैं। और इसमें जो है वो गाड़ियों की भी बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन पैदल चलने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके लिए जगह जगह पे शबील और शरबत का एहतमाम किया जाता है, ताकि उनकी शरबत से और पानी से तवाज़ो की जाए, क्योंकि वो आशिकान रसूल जो है बहुत लंबा सफ़र तय करके थक चुके होते हैं। तो ये देखें आशिकान रसूल की आप कैटेगरी देखें कि एक कैटेगरी तो वो है कि जो इस जुलूस में शामिल हुए हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है जो इन जुलूस में आने वालों को वेलकम करते हैं, क्योंकि ये भी एक अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ निज़ाम है कि अगर सारे लोग इस जुलूस में शामिल हो जाएंगे तो इनका वेलकम कौन करेगा, इनका इस्तकबाल कौन करेगा, और अगर सारे लोग इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो जुलूस में शामिल कौन होगा। तो ये सिस्टम भी जो है वो एक निज़ाम भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक चलाया जाता है कि किस तरीके से जो है आशिकान रसूल जो है वो अपने आने वाले भाइयों का जो है वो पुरतगा इस्तकबाल करते हैं। और ये देखें ये एक और जो है जामा मस्जिद है बिजरी की, जहाँ पे जो है जुलूस का इस्तकबाल किया जा रहा है, जुलूस के शुरका को वेलकम किया जा रहा है। किस तरीके से जो है वो इलाका मकीन भी जो है वो गलियों के कोनों पे आके खड़े हो जाते हैं और जुलूस को वेलकम करते हैं, जुलूस के शुरका का वेलकम करते हैं, और जुलूस के शुरका के साथ जो है सरकार की आमद मरहबा के नारों का जवाब देते हैं। और इस वक्त जो है जुलूस अब फिर अंदर इलाकों से होता हुआ मेन शाहरा से गुजर रहा है। और आप देखिए कि जुलूस के आगे जो सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए हैं इलाके के जो यंग जिसे हम कह लें, यूथ कह लें, कि उन्होंने देखो उनका जज्बा आप देखें, उनकी मोहब्बत देखिए कि किस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम आगे चलते हुए संभाल रहे हैं। और इस वक्त जो है ये जुलूस अपने रास्ते की तरफ रवां दवां है, और किस तरीके से लोग इस जुलूस को वेलकम कर रहे हैं, जुलूस के शुरका का जो है वो सरकार की आमद के नारों का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जगह जगह पे जो है वो जुलूस के लिए, जुलूस के रास्तों पे जो है वो वेलकम के लिए जो है वो कैंप लगाए गए हैं मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से। और यहाँ पे जो है वो अलम बरदार जो थे उन्होंने अपने अलम जो है वो नीचे कर दिए। उसकी वजह ये है कहीं ऊपर तारें थी जिस वजह से वो अलम जो है इस वक्त नीचे करके चल रहे, क्योंकि यहाँ पे अलम खड़ा नहीं कर सकते। और ये मैं आपको बता रहा था कि जो सियासी और समाजी तंजीमें जो हैं वो जुलूस के शुरका को बड़े खुशदिली के साथ जो है उनको वेलकम करती है। और ये देखें जुलूस के रास्ते पे माशाल्लाह खाने काबा की और गुंबद खजरा की जो है वो छवि बनाई गई है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत जो लग रही है देखने में। और इस वक्त जो है वो जुलूस अपने रास्ते पे रवां दवां है। और ये जुलूस के रास्ते में एक और देखें शबील का एहतमाम है, और इस वक्त जुलूस जो है वो अपने इख्तितामी सफ़र की तरफ जो है वो रवां दवां है। और आशिकान रसूल का जो जोश है, जो जज्बा है, वो बिल्कुल वैसी तरोताज़ा है कि जिस वक्त ये जुलूस स्टार्ट हुआ था, जैसा उस वक्त उनका जोश और जज्बा था, जिस वो जोश और जज्बे के साथ जो है वो सरकार की आमद के नारे लगा रहे थे, उसी जोश और जज्बे के साथ जो है अभी भी वो इस जुलूस में जो है वो रवा दवा है। और जुलूस जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, और ये जुलूस जो है अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। और ये जो है क्योंकि मगरिब की नमाज़ का वक्त हुआ चला है, तो इसलिए मगरिब की नमाज़ के बाद जो है इख्तितामी दुआ की जाएगी। और शाह साहब जो है वो इस वक्त अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं। अब जो है तमाम जुलूस के शुरका जो है वो नमाज़ मगरिब अदा करेंगे, क्योंकि जुलूस के शुरका ने नमाज असर जो है वो रास्ते में एक मस्जिद में अदा की थी, क्योंकि ये जुलूस बाद नमाज जुम्मा जो है वो बरामद हुआ था। और इस वक्त जो है मगरिब की नमाज़ अदा कर दी गई है और इख्तितामी दुआ भी कर दी गई है। इख्तितामी दुआ के बाद जो है तमाम जुलूस के शुरका के लिए जो है वो लंगर का एहतमाम किया गया है, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो जुलूस के शुरका को बिठा के जो है वो लंगर खिलाया जा रहा है। और इसका क्रेडिट भी जो है वो शाह साहब के दोनों साहबजादे अज़हर शाह हमदानी और फ़ारूक शाह हमदानी को जाता है, कि जो अपनी ज़ेर निगरानी जो है वो इस लंगर को चलाते हैं, ताकि खाने के वक्त जो है किसी किस्म की कोई बदनस्बी ना हो। तो ये थी मेरी एक छोटी सी काविश, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं दिखा सकूं कि तमाम आशिकान रसूल का इश्क, उनकी मोहब्बत, उनकी अक़ीदत जो है वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अक़ीदत और कितनी मोहब्बत रखते हैं, और उस अक़ीदत के पेश नज़र ही वह जुलूस में शामिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।